ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን ከሚለው ቶፒክ ላይ የቀሩትን ነገሮች እናያለን። አንደኛው ማክሲመም ሃይት ነው፣ ስለሱ እንወያያለን። then the relation between maximum height and range የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። so let's consider this projectile motion። እዚህ ጋር ያየነውን ይሄን ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን ያልነውን እንውሰድና ማክሲመም ሃይት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንይ። look this is the origin። ይሄ የኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ኦሪጂን ነው። ኦብጀክቱ ፕሮጀክት የተደረገ ከዚህ ነው። ይሄ ፕሮጀክት የሚያደርገው አካል ወደ ላይ ሲሄድ አዘ ፕሮጀክታይል ሙቭስ አፕዋርድ አጌንስት ግራቪቲ ስለሚሄድ በዚህ ሃፉ ነው ኮንሲደር እያደረገው አጌንስት ግራቪቲ ስለሚሄድ the velocity of this projectile continuously ምን እያደረገ ነው የሚመጣ? እየቀነሰ ነው የሚመጣ። ኦኬ ከዚህ ጋር የነበራት ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። then እዚህ ጋር ስትደርስ ቬሎሲቲዋ continuously along this path እየቀነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም against gravity ነው የሚሄድ። ግራቪቲ always directed downward ነው toward the center of the earth ነው, but the velocity tangent to the path ነው። ግን ያን ቬሎሲቲ ከሁለት ከፍለዋል። ኦኬ along the horizontal axis and along the vertical። maximum height ደግሞ along the vertical direction ስለሆነ look አሁን gravity toward the downward direction, the velocity along the vertical direction upward ነው በዚህ ጊዜ። ስለዚህ velocity upward አክሰለሬሽኑ ዳውንዋርድ ከሆነ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ካላቸው the velocity of the projectile ምን ያደርጋል ነው የሚመጣ? እየቀነሰ ነው የሚመጣ። then finally ምን ያደርጋል? the vertical velocity becomes zero. then that point is the maximum height of a projectile trajectory። ስለዚህ this is the ይሄ እንዳለ the trajectory ነው። maximum height-ን የምናገኘው የት ነው? vy is equal to 0 የሚሆንበት the velocity component along the vertical direction ዜሮ የሚሆንበት which is ይሄ ነው። vy is equal to 0 የሚሆን ከዚህ ነው። so ይሄ ማለት ነው። okay this is the maximum height እንለዋለን። h represent ይደረጋል። ስለዚህ ይሄን how to express this h in terms of the initial velocity, gravity and angle of projection ነው። okay ሌሎቹ ስናደርግ እንደነበረው ለማስታወስ ያህል እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። t half v naught sin theta over g, t total 2 v naught sin theta over g, r is equal to v naught square sin theta over g። okay ይሄን ስለነዚህ ተወያይተናል። then አሁን የሚቀረን ማን ነው? maximum height። ስለዚህ maximum height ያለው along the vertical direction ስለሆነ displacement along the vertical direction equation እናስቀምጥና h ን የምንገልጽበት መንገድ እንፈልጋለን። but after this point vy is equal to 0 ከደረሰ በኋላ ኦብጀክቱ ምንድነው የሚያደርግ? ወደ ታች ነው የሚወድቅ። accelerate downward ነው። but in this case በዚህና በዚህ ያለው መንገድ ላይ ግን the velocity along the vertical direction እና gravity በተመሳሳይ አቅጣጫ ስለሆኑ velocity along the vertical direction ያለው እየጨመረ ነው የሚሄድ። ይሄ velocity along the horizontal ያለው ግን it's always constant throughout this path, this trajectory አይቀየርም። እሱ ተባብለናል። then ይሄን half እና ይሄን half ለያይተን የምናየው። okay ስለዚህ from equation of kinematics ምን አይተናል? ይሄንን ኢኩዌሽን አይተናል። s is equals to vit plus 1 over 2 at square የሚል ኢኩዌሽን ኦፍ ኪኔማቲክስ ላይ አይተናል። ይሄንን በፕሮጀክታይል ሞሽን ኬዝ ልግለጸው። ኦኬ ይሄ 11ኛ ክፍል ነው። በእያንዳንዱ ቪዲዮ እየደገምኩት ያለሁት ለምንድን ነው? እንድታስታውሱት ጀስት። ስለዚህ በእኛ ኬዝ ዲስፕሌስመንት along the vertical direction በy አክሲስ ስለሆነ ይሄ s change of y ይሆናል። ኦኬ is equals to vi initial velocity along the vertical direction ነው የምንወስድ which is v naught y፣ እሱ ደግሞ v naught y times t plus 1 over 2 አክሰለሬሽኗ g ትሆናለች። ኦኬ along the vertical direction ያለው ግራቪቲ ነው toward the center of the earth፣ እሱን እናስቀምጣለን። but look in inclined projectile motion case ምን ብለናል? v naught y ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት v naught y is equal to v naught times sin theta ነው። ኦኬ by using simple trigonometric relation በመጠቀም v naught y እና v naught x ን አግኝተናል። ኦኬ ዲኮምፖዝ አድርገን ይሄን ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ስለዚህ በዚህ ፎርም ስገልጸው change of y is equal to ምን ይሆናል? v naught sin theta times t plus 1 over 2 gt square ይሆንልኛል ማለት ነው። this is the displacement equation ማለት ነው along the vertical direction። አሁን ኢኩዌሽኑን አገኘው። then የምጠይቀው ጥያቄ ምንድነው? how much time this projectile takes to move from this point to this፣ እስከዚህ ድረስ ለመምጣት የሚወስድባት ጊዜ ስንት ነው ነው። ይሄን ደግሞ አስልተነዋል። እሱም ይሄ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥነው t half ያለው
የፉል ፕሮጀክሽኑን ሃፉን ግማሹን ስለሆነ ቲ ሃፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ። ስለዚህ በዚች ቲ ቦታ ማንን ነው የምተካ? ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ የሚለው ቴክስታችሁ በትክክሉ የማክሲመም ሃይት የሚሰላበት ማቴማቲክስ አያሳይን። እንስራውና እንየውኛ። እሱን እናርግ። እሱን ስተካው ምን ይሆናል? ሉክ እያወራሁት ያለሁት the time to cover the maximum height ነው። ከዚህ ተነስታ from this starting point to the maximum height ለመድረስ የሚወስድባት ጊዜ ፕሮጀክት ያደረገችው አካል ሲሰላ ቲ ሃፍ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ። ያ ደግሞ ምንድነው ብለናል? ማክሲመም ሃይት ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ቼንጅ ኦፍ ዋይ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤች። ኦኬ ማክሲመም ሃይቱ ላይ ነው። እሱ ነው ያስላን ያለን እዚህ ኳልስቱ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ታይምስ ያኛውን የቲ ሃፉን አምጥቼ እተካዋለሁ ማለት ነው። ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ጂ ኢንቱ ቲ አሁን ያንን እተካ ነው። ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ዘ ሆል ስኩዌር። ኦኬ ይሄንን እናረጋለን። ሉክ አሁን የቴክስታችሁን አንዱን ስህተት የምናገርበት መንገድ አገኘው። ይሄንን ኦኬ ይሄንን ከሰራችሁት ሲምፕሊፋይ ካረጋችሁት ማክሲመም ሃይት ኢኩዌሽን ላይ አትደርሱም። ኦኬ ይሄ ኢኩዌሽን በዚህ ፎርም ነው መገለጽ የነበረበት። ቼንጅ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ፕላስ ቲ። እቺ ፕላስ ፕላስ እያደረግን የወሰድናት ማይነስ ነው መሆን የነበረበት። ማይነስ 1 ኦቨር ጂቲ ስኩዌር። ኦኬ ሉክ ምንም ልዩነት የለውም። ኦኬ ቴክስታችሁ አንዱ ይሄንን ፕሩፍ ያላረገበት ምክንያት ዝም ብለው ኢኩዌሽኑን የማክሲመም ሃይትን ያስቀመጡበት ምክንያት ያ ነው። በዚህ ፎርም ተገልጾ ቢሆን ግን ማትማቲክሱ በትክክሉ መሰራት ይችላል። ስለዚህ ምንም ልዩነት የለውም። ጀስት እቺን ፕላስ ማይነስ ነው ያረኳት። ምክንያቱም ግራቪቲን ኦኬ ዳይሬክሽኑንም ማግኒቲዩድንም ኮንሲደር ስታር ማግኒቲዩዱ ጂ ነው። ኦኬ 9.8 or 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር but if you consider the direction እቺ ፕላስ ማይነስ ትሆናለች። ሁሉም ጂጂ ያለበት መጀመሪያ የሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ ያሉት በዚህ ፎርም ቢገለጹ ጥሩ ነበር። ተናግሬያለሁ ያንንም። ሶ ይሄ ቼንጅ ኦፍ ዋይ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ታይምስ ቲ ሃፉን ነው ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ጂ ታይምስ ቲ ስኩዌር ደግሞ ያንን አምጥቼ ስኩዌር አደርገዋል። ሳይን ቴታ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ the whole square then ይሄን ሲሰሩት h is equals to v naught times v naught square ይሰጣችኋል። sin theta times sin theta sin square theta ይሰጠኛል። ኦኬ ስኩዌር ማለት የሆነ ሁለት ሲባዛ በሁለት just ሁለት ስኩዌር እንደምንለው ወይ 4 እንደዛ እንደማለት ነው። ኦኬ v naught square sin square theta over g ይሄኛው ሳይድ ማለት ነው። then ይሄኛውን ደግሞ ሲምፕሊፋይ ሳደርገው ምን ይሆናል? -1 over 2 g into ቪ ኖት ስኩዌር አለው ቪ ኖት ስኩዌር ይሆናል ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ጂ ስኩዌር ነው የሚሆነው። ኦኬ ስኩዌሩን ሰራውለት ደን እቺ ስኩዌር ይሄን ጂ ታጠፋዋለች። ደን ሲምፕሊፋይ አድርገን ስናስቀምጠው ይሄ ነው የሚቀረን። ኦኬ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ጂ ማይነስ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር 2 ጂ እዚች ጋር 2 አለች። ኦኬ እቺ 2 ማለት ነው። እሷን ሳብስቲቲዩት ታደርጋላችሁ ይሄ ይጠፋል። ደን ይሄንን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። h is equals to ምንድነው ማድረግ? ኮመን ተርም ላውጣ። the common term is 2g ኦኬ ይሄን 2g ለዚህ ስታካፍሉት 2 ይደርሰዋል። 2 ታይምስ የኑሜሬተር ፓርቱ 2 v naught square sin square theta ይሰጣችኋል ማይነስ 2g divided by 2g 1 time this v naught square sin square theta ኦኬ ይሄ አሁን የላይኛው ኑሜሬተሩን ስታዩት ይቀናነሳል። ኦኬ h is equals to 2 v naught square sin square theta minus v naught square sin square theta ስታረጉ አንድ ነው የሚቀራችሁ ይሄ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ v naught square sin square theta over 2g ይሆናል ማለት ነው። this is the mathematical expression of the maximum height። አሁን ይሄን maximum height in terms of በምን ገለጽ ነው? በኢኒሻል ቬሎሲቲው angle of projection and the gravity of the earth መሬት ላይ ከሆናችሁ ጨረቃ ላይ ከሆናችሁ ለምሳሌ you should consider the gravitational values of the moon ነው እሱን ነው የምትወስዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማክሲመም ሃይት ካልኩሌት ለማድረጊያ የምንጠቀምበት ፎርሙላ። እነዚህን ፒክቸሮች እንውሰድና
ከነዚህ ኢኩዌሽኖች ጋር አያይዘን እንየው። ቴክስታችሁ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ this is inclined projectile motion ነው። ኦኬ ፉል ፕሮጀክሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉል ፕሮጀክሽን ነው። እዚህም ጋር ፉል ፕሮጀክሽን ነው። ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽኑ እና ፖይንት ኦፍ ሪተርኑ on the same horizontal level ነው ያለው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ኦብጀክት ኳስ ሊሆን ይችላል። ኢኒሻል ቬሎሲቲው ስንት ነው? 30 ሜትር ፐር ሰከንድ and this initial velocity vector makes 45 degree with the horizontal ከሆሪዞንታሉ ጋር 45 ዲግሪ ሰርቷል። ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቬክተር but the initial velocity ስንት ነው? እዚህ ጋር ማግኒቲዩዱ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሁለተኛው ላይ ሲመታ ኳሱ ወይም ሌላ ኳስ ሊሆን ይችላል። ኢኒሻል ቬሎሲቲው ስንት አረግ ነው? 40 ሜትር ፐር ሰከንድ and it makes 45 ዲግሪ። አንግሉ አልተቀየረም። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 50 አረግ ነው 45 ዲግሪ። then calculate the values of r and h ተብለን ብንጠየቅ ኦኬ ሬንጁን ስናሰላ r is equal to ጀነራል ፎርሙላውን እንጠቀማለን v0 ስኩዌር sin 2 ቴታ ኦቨር g እናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ እሱን ስናረግ የመጀመሪያውን ላስላ ደን ሪዛልቱን እናስቀምጣለን። r is equal to v0 ስኩዌር የሚለውን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌር፣ ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 30 ሰጥቶኛል ለመጀመሪያ ኬዝ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ the whole square times sin of 2 times አንግሉ ስትሰጠኛል 45 ዲግሪ ኦቨር g ነው። ግራቪቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። በቴክስታችን መሰረት እንስራው ነው እንጂ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ 10 ነው የምትወስዱት ኳልኩሌሽኑ እንዲቀል። ደን 30 ስኩዌር 900 እናገኛለን። r is equal to 900 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ታረጉና ይሄ sin of 2 times 45 ዲግሪ መጀመሪያ ምንድነው የምታረጉ 45 ዲግሪ በሁለት አባዙታላችሁ ስንት ይመጣል? 90 ዲግሪ። sin of 90 ዲግሪ 1 ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ 1 አለኝ እዚህ ጋር የማግኒቲዩድ ቼንጅ የለም እዚህ ኦቨር 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታረጋላችሁ። እዚህ ቋልስቱ ስንት ይመጣል? 91.8 ሜትር ይሰጣችኋል። ኦኬ this is the horizontal range። ሆሪዞንታል ሬንጅ ማለት ነው ኦብጀክቷ በሆሪዞንታል ዳይሬክሽን የምትሄደው ማክሲመም ዲስፕሌስመንት ዲስ ዲስታንስ ስንት ነው? 91.8 ሜትር ማለት ነው። ይሄ ነው ሬንጁ። then what about the maximum height? እንዴት አድርገ ነው ማክሲመም ሃይቱን የምናሰላው? ወይም በቨርቲካል ዳይሬክሽኑ ምን ያህል ማክሲመም ሃይት ሄደ ተብለን ብንጠየቅ እንዴት ነው የምናሰላው? by using this general formula h is equal to ምንድነው የምታረጉ? h is equal to v0 ስኩዌር sin ስኩዌር ቴታ ኦቨር 2g እናረጋለን። ኦኬ ሰብስቲቲዩት ሳረገው h is equal to v0 initial velocity square ስናስገባው 30 ሜትር ፐር ሰከንድ the whole square times sin of 45 ዲግሪ ታረጉና ስኩዌሩን መፈለግ ማለት ነው። ኦኬ sin ስኩዌር ቴታ ማለት sin 45ን ትፈልጉና then make it square ማድረግ ማለት ነው ኦቨር 2 times 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር then ይሄን ሲሰሩት ስንት ይመጣላችኋል? ይሄንን sin 45 ትሰራላችሁ then sin 45 root over 2 ወይ 0.7 መሰለኝ then እሱን ስኩዌር ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በ900 ታባዙታላችሁ then divide by 9.8 ሲባዛ በ2 19.6 ይመጣል። ለዛ ስታካፍሉት ስንት ይመጣል? almost 23 ሜትር። ስለዚህ the maximum height of this projection 23 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሰላ ነው ሁለቱን። then what about this one? initial velocity 40 ስናረገው አሩ ምን ያህል የሚመጣልን and height ምን ያህል ይመጣልናል? አሩ 163 ሜትር ይመጣልናል። ይሄኛው ደግሞ 41 ሜትር። ይሄኛውን ሲሰሩት ምክንያቱም ምኑን የተቀየረ አንግሉ አልተቀየረም፣ ቴታ አልተቀየረችም። only the initial velocity ነው የተቀየረ። ከ30 ወደ 40 አደገ። the gravity the same and the angle of projection the same ነው 45 የቀየር ነው ምኑን ነው initial velocity። what about this one? እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምን ይሆናል? ሆሪዞንታል ሬንጁ እና ማክሲመም ሃይቱ ምን ያህል ይሆናል ነው። ሬንጁ 225 ሜትር ሲሆን ይሄኛው ደግሞ 64.3 ሜትር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሉክ አሁን ሬንጁ 91.8 ነበር፣ ወደ 163 አደገ፣ ወደ 225 አደገ። ማክሲመም ሃይቱ ደግሞ 23 ነበር፣ 41 ሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ 64.3 ሜትር። ምን ማለት ነው? if you increase the initial velocity of the projectile okay initial velocity-ውን በጨመራችሁት ቁጥር the values of r and h አብሮ ነው የሚቀየረው። ኦኬ
ምክንያቱም r is directly proportional to the square of the initial velocity ነው። hም directly proportional with the square of the initial velocity ነው። directly proportional ስለሆነ if you increase the initial velocity ከጨመራችሁት ሬንጁን ማክሲመም ሃይቱን ይጨምራል። እሱን ያሳያል ይሄ ፒክቸር። እዚህም ጋር የተለዩ ፒክቸሮችን አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያው እንደምታዩት ይሄን ፕሮጀክት የሚደረግ አካል ነው። ኳስ ሊሆን ይችላል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። በት አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽኑ 15 ዲግሪ። እዚህኛው ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ the same but አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽኑን ቀየርኩት 75 ዲግሪ። ኦኬ እስኪ ለዚህም እናስላለት ሬንጁን እና ማክሲመም ሃይቱን፣ ለዚህኛውም ማክሲመም ሃይቱን and ሬንጁን ኦኬ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንቱን እናስላለት። እሱን ስታሰሉ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄንን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። v naught square sin theta over g ሬንጅ ማሲያ h ደግሞ v naught square sin square theta over 2g አድርጋችሁ ሲምፕሊ ኢኒሻል ቬሎሲቲ በሚለው 50 50 ታስገባላችሁ። then ቴታ በምትለው ቦታ 15 እዚህ ጋር ደግሞ 75 እሱን አድርጋችሁ ስትሰሩት የመጀመሪያው ስንት ይመጣል? ይሄ ሬንጁ 128 ይመጣላችኋል። ይሄኛውም ሬንጁ 128 ይመጣል። ኦኬ the same range and ሃይቱን ደግሞ ስናይ ይሄኛው 8.54 ይመጣላችኋል። ይሄኛው ደግሞ 119 ሜትር ይመጣላችኋል። ዲስፕሌስመንት ስለሆነ ዩኒቱን አብራችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል በሜትር። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሉክ አሁን ምንድነው አንግሉ ሲለይ ሬንጁም ይለያል፣ ማክሲመም ሃይቱም ይለያል። but in this case ግን ሁለቱ አንግሎች ኮምፕሊሜንታሪ አንግል ከሆኑ ኮምፕሊሜንታሪ አንግል ማለት ስንደምራቸው 90 የሚመጡ ከሆነ ኦኬ ሁለት የተለያዩ አንግሎችን ስትደምሯቸው ሪዛልቱ 90 ዲግሪ ከመጣ ደን እነዛን አንግል ኮምፕሊሜንታሪ አንግልስ እንላቸዋለን። ስለዚህ እንደዛ ከሆኑ ሬንጁ ቢካም the same ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 15 75 አስቀምጦልናል። ስትደምሩት 15 ሲደመር 75 ስንት ይመጣል? 90 ዲግሪ። ኦኬ 15 ዲግሪ ፕላስ 75 ዲግሪ 30 ዲግሪ እና 60 ዲግሪ ብትተኩሱ ወይም ብትወረውሩ በእነዚህ the sum becomes 90 ዲግሪ። ስለዚህ በዚህ ኬዝ የምታገኙት ሬንጅ the same ነው። 40 እና 50 ዲግሪ የተተኮሰ ወይም የተወረወረ አካል ቢሆን 90 ዲግሪ ስለሚመጣ ሰሙ the range becomes the same ኦኬ። ስለዚህ ሁለት ኮምፕሊሜንታሪ አንግል ወስዳችሁ ብትተኩሱ ወይም ብትወረውሩ የሆነ ነገር ሬንጁ አይቀየርም። ወይም ደግሞ እንዳይወሳሰብ እንጂ ቱ ቴታ ስለምንጠቀም ሰፕሊሜንታሪ አንግል ማለት ነው። ሰፕሊሜንታሪ ደግሞ ማለት ነው the sum becomes 180 ዲግሪ። ይሄንን በሁለት ስታባዙት 30፣ ይሄንን በሁለት ስታባዙት 150፣ 150 ሲደመር 30 180 ዲግሪ ይሰጣችኋል። እሱ ነው እንዲሁም ዋናው የሚያመጣው እሱ ነው። ግን በዚህ መረዳት ትችላላችሁ የአንግሎቹ ድምር 90 ዲግሪ ከመጣ የነዛ አንግል ሬንጅ the same ነው የሚሆን ሬንጁ። ነገር ግን ይሄኛውን ኮንሲደር ስታረጉ ኦኬ ማክሲመም ሃይቱን ኮንሲደር ስታረጉ ይሄኛው 8.54 ይሄኛው 119 ሜትር ነው የመጣ። h is equal to v naught square sin square theta over 2g ነው። sin square ስለሆነ range is directly proportional with the square of the magnitude of sin theta ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስለዚህ በዛ ዲፔንድ ስለሚሆን if the angles are different maximum ሃይቱም ይለያል። ሬንጁ ግን ኮምፕሊሜንታሪ ከሆነ ሲደምሩ 90 ዲግሪ ከመጣ አንድ አይነት ነው የሚሆን። ሉክ የኛውን ፒክቸር ፕሮጀክት የሚደረገውን አካል በ15 ዲግሪ ከተኮሳችሁ from this to this ያለው ፖይንት ሬንጅ፣ በ45 ዲግሪ ከተኮሳችሁት this is the range፣ then በ75 ዲግሪ ከተኮሳችሁት this is the range። ስለዚህ ሬንጁ የ75 እና የ15 ዲግሪ እኩል ነው 128 ሜትር ነው ይመጣላችሁ። the range the same። እንደምታዩት ግን ማክሲመም ሃይቱ ይለያያል። የመጀመሪያው የ15ቱ ይሄ፣ የ75ቱ ይሄ። አንግሉ እየጨመረ በመጣ ቁጥር the maximum height becomes larger ነው የሚሆን። እየጨመረ ነው የሚመጣ። ይሄንን አካል በ45 ዲግሪ ብትተኩሱት ወይ ብትወረውሩት ሬንጁ becomes different ነው የሚሆን። በጣም ትልቅ ሬንጅ ነው የሚሆን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 50 ሆኖ በ45 ዲግሪ ከተኮሳችሁት ወይ ከወረወራችሁት እዚህ ጋር የሰራ ነው። ስለዚህ 2 ከ25 ይመጣል ማለት ነው። ሉክ አሁን ይሄኛው 128 ነው፣ ይሄኛው 125። በ45 ዲግሪ የተተኮሰው ትልቅ ሬንጅ እናገኛለን ማለት ነው በሱ ጊዜ። ሉክ አሁን ይሄን ፎርሙላ ስታዩት ትልቅ ሬንጅ የምታገኙ የት ቦታ ነው እያልኳችሁ ነው። የሆነ ነገር ለመወርወር ትልቅ ሬንጅ የሚገኝ ትልቅ ማክሲመም ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት የሚገኝ የምትወረውሩትን አካል በ45 ዲግሪ ስትወረውሩት ነው። ኦኬ አሁን አንድ አካል ሲወረወር
ከ0 ዲግሪ እስከ 90 ዲግሪ ባለው ነው ኮንሲደር የምናደርግ። ስለዚህ በ0 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ መካከል the values of sin theta ኦኬ የዚህ አንግል ሳይን ቫልዩ ከ0 እስከ 1 ነው ቫሪ የሚያደርግ። ስለዚህ ትልቅ ማግኒቲዩድ የምናገኝ መቼ ነው? 1 ሲሆን ማለት ነው። ሳይን ቴታ is equals to 1 ሲሆን ማክሲመም ሪዛልት እንለዋለን። ስለዚህ ሳይን ቴታ is equals to 1 የምታገኙ አንግሉ ስንት ሲሆን ነው? ቴታ ስንት ስትሆን ነው? 90 ዲግሪ ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስታዩ 2 ታይምስ ኦፍ ቴታ ነው። ስለዚህ 2 ቴታ is equals to 90 ዲግሪ ታረጉና ኦቨር 2 ስናረግ ቴታ is equals to 45 ዲግሪ። so if you throw something by making 45 degree with the horizontal ሰርታችሁ ከወረወራችሁት ትልቅ ሬንጅ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ ምሳሌ ይሁን አይሁን አላቅም። የሁለት ሀገር ወታደሮች ጦርነት ቢገጥሙ የአንደኛው ሀገር ወታደር እዚህ ጋር ቢሆን የሌላኛው ሀገር ወታደር እዚህ ጋር ቢሆን ኦኬ እና ይሄኛው ወታደር በአንግል የሚተኮስ መሳሪያ ቢኖረው ተኮሰ እንበል ደን ይሄ የሌላኛው ሀገር ወታደር በጣም ሩቅ ካለ የሚተኩሰው መሳሪያ ካልደረሰ የመጨረሻ ድሉ አስተካክሎ በስንት ዲግሪ ነው መተኮስ ያለበት? በ45 ዲግሪ ደን በ45 ዲግሪ ተኩሶ ሰውየውን ወይም እዚህ አካባቢ ላይ ያሉትን ወታደሮች ካላገኛቸው ሁለት እድል ብቻ ነው ያለው። ወይ አለመተኮስ አለማባከል የሚተኩሰውን ነገር ወይም ደግሞ መጠጋት ማለት ነው። ምክንያቱም የመጨረሻ እድሉ በ45 ዲግሪ መተኮስ ነው በጣም ሩቅ ከሆኑ ደን ካልደረሰ the solution ወይ አለመተኮስ ነው ወይ ደግሞ ወደ ጠላት ተጠግቶ መተኮስ ነው የሚሆነው። ከ0 እስከ 90 ዲግሪ ባለው ትልቅ ሬንጅ የሚገኝ የቱ ጋር ነው? 45 ዲግሪ። ስለዚህ if you throw something by making 45 degree with the horizontal then you will get the larger range. በኢንክላይን ፕሮጀክታይል ሞሽን ውስጥ የመጨረሻ ቶፒካችን ሪሌሽን ቢትዊን ሬንጅ ኤንድ ማክሲመም ሃይት። ሬንጅ እና ማክሲመም ሃይት ምን አይነት ሪሌሽን አላቸው ነው እሱን እናያለን። ሌትስ ኮንሲደር ዲስ ፕሮጀክታይል ሞሽን። ይሄንን ያየነውን ኢንክላይን ፕሮጀክታይል ሞሽን ብለን የወሰድነው ፒክቸር አሁንም እንወስዳለን። ኦኬ v naught is the initial velocity of this projectile. ኦኬ ይሄ ፕሮጀክት ሲያደርግ ይዞት የሚነሳው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። h is the maximum height. the maximum height ማለት the maximum vertical displacement of the projectile ነው። አካሉ ፕሮጀክት አድርጎ በዚህ ትራጀክተሪ ሲሄድ በዚህ ፓራቦላ ፓስ ሲሄድ ትልቁ vertical displacement ማለት ነው maximum height. and this one is the range. range ደግሞ maximum horizontal displacement of the projectile ብለናል። from the launching point to the return point ሲመለስ ያለው maximum horizontal distance ትልቁ ማለት ነው። ትልቁ በሆሪዞንታል ሳይድ ያለው displacement እሱ ነው r። ስለዚህ ማቴማቲካሊ ይሄ ማለት ነው r is equals to v naught square sin 2 theta over g, h is equals to v naught square sin square theta over 2g. so if you divide h by r በr እና በh ያለውን ማቴማቲካል ሪሌሽን ለማየት ከፈለጋችሁ አንዱን በአንዱ ማካፈል ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናርግ h divide by r እናርግ maximum height divide by the horizontal range. maximum height ደግሞ ከዛ ጋር እንደምታዩት እዚህ ኢኩዌሽን ላይ እንደምናየው ምንድነው v naught square sin square theta over 2g ነው divide by from this እዚህ ጋር ያለችውን ዲቪዥን ያመጣው then r ደግሞ ማለት v naught square sin 2 theta over g ነው። ኦኬ then a over b over c over d ካለኝ just እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ካለኝ which is equals to ምን ማለት ነው a over b times the reciprocal of this one d over c እናደርጋለን አይደል? እንደዚህ አይነት ማቴማቲካል ሪሌሽን አለ። so by using this simple mathematical relation okay simplify ማድረጊያ ነው። እሱን ስንጠቀም ምን ይሆናል? is equals to መጀመሪያ ይላምጣ v naught square sin square theta over 2g times the reciprocal of this one ነው የምናደርግ። ይሄኛውን ዲኖሚኔተሩን ኑሜሬተር አድርጌ ማለት ነው g over v naught square sin 2 theta እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን look g cancel by this g, this v naught square cancel by this v naught square ምን ቀረኝ? z equals to ከላይ sin square theta የሚል ብቻ ነው የሚቀረኝ። ከታች ደግሞ over 2 times sin 2 theta 2 times sin 2 theta የሚል ይቀረኛል። then ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ sin 2 theta ማለት
ምን እንደሆነ ተናግሬያለሁ። ሳይን ቱ ቴታ ማለት we can expand this one ኤክስፓንድ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ስናረገው ምን ይሆናል? 2 ታይምስ ሳይን ቴታ ኮዝ ቴታ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ተናግሬያለሁ። ቀድሜ ከሰራሁት ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ደግሞ ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ኤክስ ስኩዌር ብል ኦኬ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ማለት ነው አይደል? then by using this simple expression እዚህ ጋር አምጥቼ ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ሳይን ቴታ ታይምስ ሳይን ቴታ ነው። ሳይን ቴታን ሁለት ስታባዙት ሳይን ስኩዌር ቴታ ይሰጣችኋል። then ይሄንን ሰብስቲቲዩት ሳረግ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ምን ይሆናል? ሳይን ስኩዌር ቴታ ሳይን ቴታ ታይምስ ሳይን ቴታ ኦቨር ይዚኛው ምን ይሆናል? 2 ኢንቱ ኦኬ ሳይን ቱ ቴታ ማለት ደግሞ 2 ታይምስ ሳይን ቴታ ኮዝ ቴታ ማለት ነው። ኦኬ then look አሁን ሲምፕሊፋይ ላደርገው ነው። ይሄኛው ሳይን ቴታ ይሄኛውን ሳይን ቴታ ያጠፋልናል። ምን ይቀረኛል? ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከላይ ሳይን ቴታ ይቀረኛል። ሳይን ቴታ ከታች ደግሞ 2 ታይምስ 2 4 ኮዝ ቴታ ኦኬ ኮዝ ቴታ then ትሪጎኖሜትሪክ ሪሌሽን ላይ ታን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድነው? በፎርሙላ ስናየው ታን ቴታን ስትፈልጉ አንድን አንገል ታን ቴታዋን ስትፈልጉ ምንድነው የሚሆን? ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው የሚሆን። ኦኬ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ማቴማቲካሊ ወይም ከፈለጋችሁ tan theta is equals to sin theta over cos theta ነው። so by using this simple expression ይሄን sin theta cos over cos theta የተባለውን በማን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ይችላልው? በtan theta። ስለዚህ ይሄን ስታዩት tan theta ማለት ነው። ስለዚህ is equals to tan theta over 1 over 4 አለችኝ 4 ማለት ነው። ታች ዲኖሚኔተሩ ላይ 4 ስለዚህ ጨረስ ነው። h over r is equals to ምን ይሆናል ማለት ነው? tan theta over 4 ስለዚህ both side bar ባባዛው h is equals to maximum height is equals to r times tan theta over 4 ነው የሚሆን። ኦኬ this is the mathematical relation between the horizontal range and the maximum height ነው። ኦኬ ምኑ ከተሰጠን ብቻ ነው የምናሰለው? if the angle of projection ከተሰጠ ቴታ ከተሰጠች the relation between h and r ማስላት እንችላለን ማለት ነው። h የአሩን ስንት እጥፍ እንደሆነ ወይም ምን ያክል እንደሆነ ማስላት እንችላለን if the angle of projection is given። እሷ ብቻ ነው የምታስፈልገን። የሆነ ነገር በዚህ አንግል ተኮስን ወይ ወረወርን ከተባለ we can find the relation between h and r by using this mathematical formula ማለት ነው። simple ነው። h is equals to r times tan theta over 4 this is the relation between maximum height and horizontal range። ስለዚህ ጨርሰናል። ቴክስታችሁ ላይ የሌለ አንድ ሐሳብ እንጨምርበትና እንጨርስ። ፕሮጀክታይል ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን የሚለውን እስኪ ለዚህ ግራፍ እንስራለት። vx versus time እና vy versus time ኦኬ vx ማለት velocity along the horizontal direction of this projection ነው። vy ማለት ደግሞ velocity along the vertical direction ኦኬ አንደርስታንድ አድርገን ነው እንዳንረሳው ነው ይሄንን ያመጣሁት። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ተጠቅመናል። vx is equals to v naught x እዚህ ጋር ያለው velocity along the horizontal direction at any point ያለው አይቀየርም ብለናል። ኢኒሻል ነው ይዞት የሚመጣ እሱ ደግሞ v naught x ማለት v naught cos theta እዚህ ጋር ዲኮምፖዝ ወይም ሪዞልቭ አድርገን ቬክተሩን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቬክተሩን ያመጣ ነው ማለት ነው። ሶ v naught cos theta it's constant። ይሄ ደግሞ velocity along the vertical direction ነው። vy is equals to v naught y plus gt ነው። ይሄ v naught y ማለት ይሄንን ኢኩዌሽን ስንጠቀም ይሄ v naught y v naught sin theta plus gt ይሄ በቴክስታችሁ መሰረት ነው። እኔ ግን እንደዚህ ብለው ቢገልጹት ደስ ይለኝ ነበር። vy is equals to v naught sin theta minus gt የግራቪቲን ካልኩሌት ስታረጉ -10 ውሰዱ ከሚሉ እዚህ በፎርሙላው ላይ ጨርሰውት መምጣት ይችሉ ነበር። ኦኬ minus gt ግራቪቲ ማግኒቲዩዱ 10 ነው፣ ግን ኔጌቲቭ የተጠቀምንበት ምክንያት ይሄ ፕሮጀክታይል ሞሽን ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት የሚያደርግ ከኦሪጂን የምንለው x = 0 y = 0 ላይ ስለሚነሳ and this side positive y ተደርጎ ስለሚወሰድ gravity always toward the center of the earth ወደ ታች ኦፖዚት ነው። ለዛ ኬስ ማይነስ እንጠቀማለን። ለዚህ ይሄ በጣም አሪፉ ነበር። ኤኒዌይ በእናንተ ቴክስት መሰረት ፕላስ ጂ ነው። ካልኩሌት ስታረጉ -10 ማስገባታችሁን አትርሱ። ግን ቬሎሲቲ ታይም ግራፉን ስንሰራለት ምን ይሆናል? የመጀመሪያውን ግራፍ
vxt እንስራለት። ኦኬ ምን ማለት ነው? horizontal velocity of this projectile ኦኬ ይሄ ፕሮጀክት ሲያደርግ horizontal velocity is not a function of time በሰዓት አይቀየርም ኢኒሻሉን ነው ይዞት የሚሄድ። ስለዚህ ግራፉን ሲሰሩለት ምን ይሆናል? this is the graph constant ነው የሚሆን ማለት ነው። ኦኬ constant this is v not x እንለዋለን ማለት ነው። at any time t ይዞት ነው የሚሄድ አይቀየርም it's constant። ይሄ ግራፍ ምንድነው? the horizontal velocity versus time graph ማለት ነው ለዚህ ፕሮጀክሽን። what about the velocity along the vertical direction and t እሱም ብንስለውስ ምን ይሆናል? it's a linear function ነው እንደምታዩት። ከሊኒየር ፋንክሽንነቱ በመቀጠል ምኑን ነው የምናየው? look if this projectile moves on the upward direction ወደ ላይ ስትሄድ velocity along the vertical direction ያለው ምን እያለ ነው የሚሄድ? እየቀነሰ ይሄድና at the maximum height vy ምን ይሆናል? 0። ስለዚህ 0 የሚሆንበት ኬዝ አለ ማለት ነው። 0 ይሆናል እዚህ ጋር t is equals to ምን ሲሆን t is equals to እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው v naught sin theta over g ሲሆን t half ማለት ነው። half ላይ ታይም ላይ ሲደርስ the velocity along the vertical direction ያለው 0 ይሆናል። then ከዛ በኋላስ ከዚህ በኋላ ደግሞ ስትመጣ the velocity along this path ወደ መሬት ስትወድቅ እየጨመረ ነው የሚመጣ። why? there is gravity on the downward direction and the velocity also in the direction of gravity ስለሆነ እየሳበው ስለሚመጣ velocity linearly እየጨመረ ይመጣል። linear function ማለት እሱ ነው። ዩኒፎርምሊ እየጨመረ ይመጣል። ለዛ ግራፍ ስንሰራለት ምን ይሆናል? just እንደዚህ ነው የሚሆን። ቆይ ይሄንን በጣም አርቄዋለሁ። 0 የሚሆንበትን ከዚህ ጋር አድርገው እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚሆነው። ኦኬ ስትሬት ላይን ይሆናል። just እንደዚህ ይሄኛውን ማተለኩት እንደዚህ አይነት ግራፍ this is the velocity along the vertical direction versus time graph ነው የኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን። አሁን ሉክ ምን ማለት ነው? velocity ወደ ላይ ስትወድ this is the upward motion ይሄ ፕሮጀክት የሚያደርገው ወደ ላይ ስትሄድ ማለት velocity ምን እያለ ነው የሚመጣ? continuously decrease እያደረገ ነው የሚመጣ decrease and t is equals to v naught sin theta over g ሲደርስ 0 ይደርሳል። ከዛ በኋላ ግን on the downward direction ስለሆነ it's negative but the velocity increase እያደረገ ነው የሚመጣ። velocity እንደገና እየጨመረ along the negative y axis ይሄንን ኤሪያ ስታሰሉት ምን ይሰጣቸዋል? the maximum height ኦኬ maximum height ይሰጣቸዋል። የላይኛውን ብቻ ኤሪያ ስትፈልጉ maximum height ኦኬ then ይሄኛውን ደግሞ ይሄ የሚያልቅበት ፕሮጀክቱ የሚያልቅበት ይሄ ሰዓት ኦኬ ይሄ ሰዓት ደግሞ ቲ ፉሉ ነው። ይሄ ቲ ቶታሉ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ኤሪያ ጨምራችሁ ሁለቱን ስትደምሩ ምን መምጣት አለበት? 0። ምን ማለት ነው? there is no net displacement along the vertical direction ኦኬ የዚህ ኤሪያ ሲደመር የዚህ ኤሪያ 0 ነው የሚመጣ። ምን ማለት ነው? y is equals to 0 ጀመረ ሲመጣም horizontal at the same horizontal level ስለሆነ y is equals to 0 አለቀ። ስለዚህ this is the velocity along the vertical direction versus time graph ነው ለኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ። this is the velocity along the horizontal direction versus time graph for this inclined projectile motion። ይሄንንም ጨምራችሁ ብታዩት ደስ ይለኛል። ይሄንን ይመስላል ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮሜንት ካላችሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ባሩ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ኤኒ ጥያቄ እኔ ሁሌም ላግዛችሁ ዝግጁ ነኝ። ኦኬ በቻልኩት መጠን ማንም ሰው ቢሆን ለማገዝ ዝግጁ ነኝ። ሁሌ እንደምለው የምታዩት ልጆች 12ኛ ክፍል የሆናችሁ ያልሆናችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታረጉት ደስ ይለኛል። ብዙ ሰው ቢያዩ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።